آپ کرپٹو میں پیسے بناتے ہیں، کیا وہ پیسے آپ گھر لے کر جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ وہ پیسے اپنے گھر نہیں لے جا پاتے کیونکہ وہ پیسے وہ اس کرپٹو میں ہی لاس کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جس ایکسچینج کا انتخاب کیا ہے کیا وہ صحیح ہے۔ دیکھیں، میں یہ ہر کسی کے لیے نہیں بول رہا، بہت سارے لوگ پیسہ بناتے بھی ہیں اور اس پیسے سے اپنی تمام خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس ایکسچینج کے اوپر کام کر رہے ہیں کیا وہ ایکسچینج ایتھینٹک ہے، ریئل ہے، کیونکہ اکثر ایکسچینج جو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے ٹریڈ تو کرواتی ہیں، آپ پیسہ تو بناتے ہیں لیکن وڈرال نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو وہ ہیک ہو جاتی ہے ایکسچینج یا پھر اسکیم ہو جاتا ہے اور خود تو ڈوبتی ہیں اور آپ کو بھی ڈبا بیٹھتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو سب سے پہلے اپنے ایکسچینج کو چوز کرنا ہے کہ کون سا ریئل ایکسچینج ہے، کون سے ایتھینٹک ایکسچینج ہے جس کے اوپر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، کیونکہ بغیر ایتھینٹسٹی کے اگر آپ کسی ایکسچینج کے اوپر کام کریں گے تو ہونا یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر ورک کرتے رہیں گے، ٹریڈ کرتے رہیں گے، آپ اس پر پورٹفولو اپنا بڑا تو ضرور لیں گے لیکن اس کو کیش نہیں کروا پائیں گے، وہ وڈرال نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر اکثر اسکیم ہو جاتا ہے یا وہ سائڈیں جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا سیکورٹی بیس اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو چوز کرنا ہے کہ ایسا ایکسچینج جو ریئل ہو، جس کا سیکورٹی بیس بہت مضبوط ہو اور جس کے اوپر زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں اور کام کرتے ہوں۔ ایسے ایکسچینج کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ وہاں سے اچھے پیسے کما کے نکلیں گے۔ جیسے کہ پاسٹ میں کچھ ایسے ایکسچینج ہیں جن کے ساتھ اسکیم بھی ہوا اور وہ ہیک بھی ہوئی، جیسے کہ آج سے 4 سال پہلے ایک ایکسچینج ہوا کرتی تھی FTX جو کہ ہیک ہو گئی اور اس میں بہت سارے لوگوں کے پیسے برباد ہو گئے۔ اسی طرح ایک ایکسچینج اور ہے ویزرک ایکسچینج ہوا کرتی تھی جو لاسٹ ایئر ہیک ہوئی ہے اور اس میں بھی بے پناہ لوگوں نے اپنا سرمایہ برباد کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور ایکسچینج تھی 6 سال پہلے جو کرپٹو پیا کے نام سے کام کرتی تھی جو ہیک ہوئی اور اس سے بے پناہ ٹریڈرز نے اپنا سرمایہ کھو دیا۔ اور اس طرح کے مارکیٹ میں بہت سارے ایکسچینج ہیں جن کے اوپر آپ ریسرچ کیے بغیر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اس پہ اپنے پیسہ لگا دیتے ہیں اور بعد میں ہوتا کیا ہے، یا تو وہ ہیک ہو جاتی ہیں یا اس کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے اور آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے ایکسچینج کا انتخاب کرنا ہے جس کا سیکورٹی بیس مضبوط ہو، جس کے اوپر آپ بے فکری سے انویسٹ بھی کر سکیں اور وہ آپ کو کما کے بھی دے۔ اب سب سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس ایکسچینج کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کیا وہ رائٹ ایکسچینج ہے؟ جو کچھ میں نے بتایا کیا وہ ان ساری چیزوں کے اندر تو نہیں شامل؟ کیا اس کا سیکورٹی بیس مضبوط ہے؟ یہ سب آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ کو اس کے لیے بھائی ضروری ہے جو ایکسچینج جس پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مشہور چل رہا ہو، اس ایکسچینج پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ میں کرتا ہوں بائننس پہ کام۔ اگر آپ ابھی بھی کسی ایسے ایکسچینج پہ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی تک آپ کو نہیں پتا ہو، اس کی ایتھینٹسٹی کا کہیں سے آپ کو پتا نہیں چل سکتا، تو فوراً اس سے باہر آئیں اور ایک رائٹ ایکسچینج کا انتخاب کریں، اس پہ اپنا ویریفائڈ اکاؤنٹ بنائیں اور اس پہ ڈپازٹ کریں اور ٹریڈنگ شروع کریں۔ وہ ایکسچینج جس کو آپ جانتے ہو اور دنیا میں بھی مشہور ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں کرتا ہوں بائننس پہ کام۔ آپ نے بائننس کا ویریفائڈ اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ دنیا میں نمبر 1 ایکسچینج ہے جس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے لوگ اسی پہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب تو آپ نے ایکسچینج کا انتخاب کر لیا، اب آپ کو اس پہ ٹریڈنگ کرنی ہے۔ اگر آپ پرانے ٹریڈر ہیں، یعنی آپ ٹریڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کا پورٹ فولیو اچھا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اماؤنٹ بھی زیادہ ہے، تو آپ تو بے فکری سے کام کر سکتے ہیں، اچھے ٹوکنز پہ کام کر سکتے ہیں، اچھے کوائنز پہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے وہ بھائی جو بگنرز ہیں، جن کا پورٹ فولیو بھی بہت کم ہے، مطلب $100 $200 سے کام کرتے ہیں، میں اکثر بگنرز لوگ کی یہ بات کرتا ہوں کیونکہ اکثر نقصان اٹھا کر بگنرز ہی نکلتے ہیں۔ وہ بگنرز جن کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بیچارے جن کا
पोर्टफोलियो $100 $200 होता है और वो मार्केट में आते ही कोशिश करते हैं कि बहुत ही लो वैल्यू के टोकन को चूज किया जाए और उसके ऊपर अपना पैसा लगा दिया जाए और उसे बाय कर लिया जाए। तो भाई ऐसा नहीं करना। आप बिगनर्स हैं, आपका पोर्टफोलियो कम है, लेकिन आपको देखना है बेहतरीन टोकन, अच्छे टोकन, वो टोकन जो डेली पर्पस पे मूविंग चलती हो, जिसके अंदर फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी वो ऊपर और नीचे का आपको नजारा दिखाते हो, ऊपर नीचे चलते हो। ऐसे टोकन पे आपने काम करना है, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। बिगनर जिनके पोर्टफोलियोज कम होते हैं वो लॉन्ग टर्म पैसा लगा के नहीं छोड़ सकते। तो आपने देखना वो है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी वो ऊपर नीचे की मूविंग बहुत ज्यादा देते हैं। आपने उन कॉइन्स को देखना है, उसमें बहुत सारे कॉइन आते हैं, बहुत सारे टोकन्स आते हैं। आपने उन टोकन्स पे काम करना है जो आपको अच्छा पैसा देके जाते हो। आपने चार्ट देखना है, खोलना है, आपने उसको 15 मिनट पे, 5 मिनट पे भी लगाना है, 1 घंटे पे भी लगाकर देखना है कि उसकी मूविंग कितनी है। आप उसी हिसाब से आपने उसके ऊपर ट्रेड करना है। अक्सर जो आपने चूज किया हुआ होता है लो वैल्यू के टोकन, जिनके आगे 4-4, 5-5 जीरो होते हैं पॉइंट के बाद, उन पे आप काम करते हैं, उनको आप परचेज कर लेते हैं, यानी कि आप उसे बाय कर लेते हैं और उसके बाद वो कई दिन मूविंग नहीं दिखाता। बजाय मूविंग दिखाने के वो तो मूविंग लाइट साइड पे, यानी कि लो साइड पे दिखा रहा होता है, जिससे आपको फायदा नहीं होता। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं कि 5 दिन से मैं इसके ऊपर कॉइन बाय करके बैठा हूं, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दे रहा, बजाय नुकसान के। और आप वहां नुकसान से उसको सेल कर देते हैं और नुकसान लेके बैठ जाते हैं। हमारे इस तरह के बिजनेस बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो भाई आपने अच्छे कॉइन्स, अच्छे टोकन्स पे काम करना है। चाहे आपका पोर्टफोलियो कम है, आपके पास जितना भी पोर्टफोलियो है, जितना भी अमाउंट है, आपने उसकी 20% से ट्रेड शुरू करनी है। 20% आपने देखना है कि जहां पर मार्केट आपको लगे कि भाई ये बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, RSI 40 से नीचे हो गया है, तो आपने वहां से एक बाय कर लेनी है जो $20 की होनी चाहिए या $30 की होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास $80 या $70 आपके वॉलेट में होंगे। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि भाई अब आपने उनको इस्तेमाल करना है। अगर जो मार्केट आपको 20 से 30% का ऊपर प्रॉफिट दिखाती है तो फौरन सेल करें और बाहर आ जाएं, और अगर लोअर साइड पे जाती है तो मजीद बाय करें। अपने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर और बिगनर्स भाई जो नए भाई हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपने अपना कॉइन लॉस में सेल नहीं करना है, स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है। जितनी मार्केट नीचे जाती है आप 20% से अपने ट्रेड लेते हैं। हर नीचे जाने वाली साइड के ऊपर आपकी मार्केट फर्ज करने 30 पे थी, आपने वहां से बाय किया है और वो मार्केट नीचे और जाकर 27 पे आ गई, आपने फिर वहां से एक बाय कर लिया है। और अगर 25 पे जाती है फिर आपने बाय कर लिया है, यकीन जाने के उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी, जो आपने सोचा था कि 20 और 30% के प्रॉफिट में लेके बाहर आऊंगा, आप वो 75% के फायदे के साथ, प्रॉफिट के साथ बाहर लेकर आएंगे। बस आपने अपने जहन को खोल के रखना है, लॉस पे अपने सौदे को सेल नहीं करना, उसके नीचे से मजीद बाय करनी है और वापस ऊपर आने का इंतजार करना है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपका अकाउंट बस नहीं होता, आपने कॉइन खरीद ली है, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है आप अपने पास रखते हैं, जैसे ही वैल्यू बढ़ती है उसको बेच देते हैं। और मैं बार बार बताता हूं कि सबसे बेहतरीन ट्रेडर वो है जिसको बाहर निकलने का तरीका आता हो, मतलब जिसको सेलिंग पॉइंट का पता हो। बाइंग तो हर कोई कर लेता है, सेलिंग पॉइंट का जिसे पता है वो ही ट्रेडर है। और सेलिंग पॉइंट आपने जहां से बाय किया है उसके 20 और 30% पास, इससे ऊपर नहीं। चाहे मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन आपने लालच नहीं करना, क्योंकि इसी लालच की वजह से मार्केट दोबारा ऐसा भी होता है कि इतनी तेजी से डिप पे जाती है कि जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा होता है। तो भाई इन चीजों का ख्याल रखना है। लाजमी आपने लिमिट लगा देनी है 20 से 30% के दरमियान में, और स्टॉप लिमिट से बचना है। और स्टॉप लिमिट बिल्कुल स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने यूज नहीं करनी है। और नीचे जैसे ही मार्केट जाती है आपने वहां से परचेज करते रहना है। आपने अपने वॉलेट की 20 से 30% से ही पहली ट्रेड लेनी है।
बाकी अपने पास सेव रखना है ताकि ऐसे वक्त में आप मजीद बाय कर सकें। यकीनन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या आप इसी तरीके से चल रहे हैं, क्या आपका एक्सचेंज राइट है, क्या आपने अपने एक्सचेंज के बारे में मालूमात रखी है, क्या आप किस एक्सचेंज पे कर रहे हैं काम, और अगर नहीं तो क्या अब आप अपना एक्सचेंज चेंज करना चाहते हैं, और क्या बाइनेंस पे आपने वेरीफाइड अकाउंट बना लिया है। अगर नहीं बनाया तो भाई मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा बाइनेंस अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको उसके अंदर $100 का ट्रेड पे रिलीफ मिलेगा, जो ट्रेड कमीशन जाता है उसके अंदर रिलीफ मिलेगा। और उसी के साथ इसी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको और मिलेगा जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का है, आप उसको ज्वाइन कर लें, उसको फॉलो कर लें। आपको ऐसी न्यूज और काम की खबरें उसमें मिलती रहेंगी कि आपने कौन सा टोकन बाय करना है, कौन सा कॉइन कहां से बाय करना है, कितनी लिमिट लगानी है, कितने स्टॉक देना है आपने, ये सारी चीजें और वो न्यूज जो दुनिया में चल रही है जिनकी वजह से ट्रेडिंग में इम्पैक्ट आता है, वो सारी चीजें आपको इस व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे मिलती हैं। फौरन व्हाट्सएप की कम्युनिटी को फॉलो कर लें, इस पे आपकी कोई भी फीस नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भाईजान इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और इसको ऑन कर रखिएगा ताकि मेरी ऐसी वीडियो जो इंफॉर्मेटिव होती है, जो आपके काम की होती है, जैसे ही वो यूट्यूब पे आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख के कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठा सके। इसी के साथ आपका भाई रिजवान अहमद खान अपने चैनल रिजवान बाइटी क्रिएटर से आपसे इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।